Okay, good evening, everyone. Good evening. Is my audio is audible to everyone? Okay, is my somewhat slow? Okay. Okay, is now my audio is audible to everyone? Okay, I given on yesterday I given some assignment related to site maps. Okay, some of our students done. Okay, Pujita taken Spotify for the assignment. Some of our students completed the assignment. Many of them is not completed. Pujita Tahasan goes next goes Lavanya Tilottama. Only these students completed assignment. Okay, it's a great job, guys. In the fourth class only you done one of the assignment. If you doing assignment like this, you can learn more things. Not only in this class, in life, when you practice more, you can get success. Okay, let's start today's session. Okay, is my screen is visible to everyone? Okay, let's start our class. Okay, today is day 5 in UI UX. Today we'll learn about the what is problem and definition for the problem.
The good design starts with understanding the user, their needs, frustrations. In this class, we learn how make these statements, their needs, maps, and task flows. These tools help teams create better user experience. These all things we can learn in this session. Okay, HMW. Nothing but how might we. It converts complaints into opportunities for solutions. Instead of saying user hate checkout, we ask how might we make checkout faster. This is the how might we, because we convert complaints into opportunities for solution. If you have more complaints, you want to solve for more solutions. That is, these encourages creative and positive thinking. Here I mentioned that how might we questions reframe problems as actionable opportunities without assuming the solutions. Because when the user says their pain points, problems, we can take it as a challenge and we can think starting from how might we solve this problem. It is the introduction. Next, the process. First, the first step is we want to define the problem clearly. What is the problem? What the user facing while using this product? Then everyone brainstorm ideas individually. Brainstorm is nothing but collaborative or individual technique designed to generate a large volume of creative ideas. It is known as brainstorm. Is it clear? Brainstorm is nothing but collaborative or individual technique designed to generate a large volume of creative ideas for a specific problem. It is known as brainstorming. First, we want to define the problem. For that problem, we want to make a large volume of creative ideas to solve that problem. After that, that is group on work. This helps many if there are many hundreds of users. After the brainstorming, they get one students get one ideas. Like that, we can gather the all ideas and we can vote grouped votes. That makes the one of the best idea. Next is from complaints to opportunity. A complaint only describes the issues, not the solutions. Because if someone complains, they are not giving the solution. They are giving the pain points, what they are facing during the usage of product. In how might we statement, open the doors for innovations. For example, user abandoned carts becomes how might we simplify checkouts. These help designer things from user perception. From starting onwards, I am telling only one thing. We want to frame the solutions from the user perception. Next thing is journey maps. Journey map shows the user experience step by step. This includes user actions, emotions, and pain points. This helps team understands where user feels confused or frustrated. Designer use this to improve the overall experience. There are three stages in journey maps. I mentioned stages, emotions, pain. In stages, we can get awareness, considerations, use, and post purchase. In emotions, we can get the ratings of the like what are the pain point ratings while the user
using the product. Next is persona to opportunity. In previous classes, we discussed how to create personas. Persona is nothing but an unidentified. Okay, it is you can take it as a we can take one of the person and we can gather the information from the what are the pain points, needs and improvements that is known as persona. Here we discuss persona to opportunities. In step 1, persona. Define the user, their context, goal and constants. We discussed in the previous classes. What is mean of persona? In step 2, stages. Awareness, consideration, use and post-purchase touch points. In step 3, it is frustration. Frustrations or pain point. We can take every pain point from the user and we can take it as an opportunity and we can get the each point into improvement. We want to solve the solution for the frustrations and pain points. We can use for these tools Miro, FigJam, like these tools we can use. We can discuss, okay, in this syllabus I didn't mention that we can learn Miro from P3 we can learn Miro first and we can go to Figma. Next, task flow. Task flow explains how a user completes a task step by step. Each user action is matched with a system response. Example, user adds foods. System updates cart total. These helps developer and designer understand the full process clearly. Here we can go by step. First, when the user want to order the food, he opens the app and selects the restaurant. In his restaurant, he sees the menu. In this menu, he adds one of the item. After the addition of item, he goes to cart and reviews the cart and see the summary and he pays and then confirm and track. These are the task flow and task flow is nothing but step by step process. Here I mentioned in diagram clearly. He opens the restaurant and sees the menu. After seeing menu, he selects the items and after the items it goes to cart. After the review, he submits the payment. After the payment, he tracks the delivery. Same like that, it is known as task flow. Okay, in this slide, I taken as a food app access. This example follows an office worker ordering lunch quickly. The journey shows emotions like excitement, anxiety, relief, pain points, includes slow loading and payment issues. The goal is to identify one improvement for each problem. For the first discovery stage, discover steps he taken, open apps, read description, check FAQs. For that, his emotion 4 curious. Curious is emotion. His rating is 0 to 6 as 4 curious. Pain points unclear features. Touch points app intro FAQs. From selection, actions. Actions or steps. Browse categories, view item details, add to cart. His excitement is 5 to 6. Slow load, pain points is slow load times. Touch points are menu nav, add to cart. In checkout, steps, review cart, edit items, pay. 4 anxious. The pain points are payment glitches. Touch points, cart summary, payments. Confirmation, get steps are get order confirmation, track delivery. Next is emotion, 6 relay. Pain points are delivery delays. Touch points are confirmation, trackings. These for this slide we can take as we can
make a table for stage, steps, emotions, pain points and touch points. Okay, the pain point of the pain point of all this, emphasize then innovate. I will explain in this Telugu. అంటే మనం ముందుగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టు ఎంపతి అంటే మనం ఒక యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఒక ముందు డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు ఒక ఫుడ్ యాప్ మనం డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఆ ఫుడ్ యాప్ డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటే మనం తీసుకోవాల్సింది ఒక సర్టెన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్. ఆ పీపుల్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ కేటగిరీస్ వాళ్ళకి ఫుడ్ చేసిన టైం ఉండకూడదు, వాళ్ళు రష్ లో కూడా ఫుడ్ తినేటట్టు ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫుడ్డీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఈ కేటగిరీస్ పీపుల్స్ అందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఒక సర్వే చేసి ఆ సర్వేస్ నుంచి రియల్ టైం నీడ్స్ తెలుసుకోవాలి. ముందు వాడుతున్న ప్రోడక్ట్స్ లోంచి పెయిన్ పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి. ఆ పెయిన్ పాయింట్స్ లోంచి ఒక సొల్యూషన్, అంటే ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ లో ఈ ఇక్కడ మనం ఈ 3 steps లో హౌ మేక్ వీడియోలో చూసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక యూజర్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని గట్టిగా ఒక వాడుతున్నారు అంటే ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ స్విగ్గీ జొమాటోలో ముందు ఇవి లేవు. అంటే మీరు ఆర్డర్ చేయక ముందు ఎలా ఉందంటే ఆర్డర్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లో పేమెంట్ అయినాక ఒక మీకు ఈ టైంలో ఇంతసేపులో మీకు డెలివరీ వస్తుంది అని ఉన్నాయి. యూజర్ కి తెలియదు, ఎందుకంటే యూజర్ అనేవాడు ఒక ఆకలితోని ఫుడ్ ఆర్డర్ డెలివరీ చేస్తుంటాడు. ఆ టైంలో ఆ రెస్టారెంట్ అనేది ఎక్కువసేపు ఆర్డర్ పేమెంట్ అయినాక ఆర్డర్ మనీ వెనక్కి రాదు. ఆ టైంలో అది చూపించే టైం 15 minutes అంతసేపు యూజర్ ఉండేది. అది యూజర్ ఒక పెయిన్ పాయింట్. దాన్ని ఈ డిజైనర్స్ డెవలపర్స్ ఏం చేశారంటే యూఎక్స్ డిజైనర్స్ మెయిన్ గా ఇలా ఉంటే కష్టము, యూజర్ మన ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసేదానికి కొన్ని రోజులు అయితే మానేస్తారు అని వాళ్ళు అదొక ప్రాబ్లమ్ ని స్టిక్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ డిఫైన్ అనుకున్నారు. దాని తర్వాత చాలా మందిని అంటే ఒక సర్టెన్ పీపుల్ తీసుకొని వాళ్ళు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయమన్నారు. బ్రెయిన్ స్టార్మ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లో 100 members ఉన్నారు. ఆ 100 members స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఏదో ఒక ఐడియా తీసుకోరమ్మని, అంటే ఒక సర్టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఐడియా వస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్కరి క్రియేటివిటీ మైండ్ ఒక్కోలా ఉంటుంది. అప్పుడు 100 క్రియేటివ్ ఐడియాస్ వస్తాయి. ఆ 100 క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ అంటాం. అవన్నీ తీసుకొని ఇక్కడ స్టెప్ 3లో అంటే కొన్ని రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఆ రిలేటెడ్ అన్ని తీసుకొని గ్రూప్ ఆఫ్ తీసుకొని వాటికి ఓట్ వేస్తాం. ఆ ఓట్ వేసిన తర్వాత జస్ట్ అది ఒక బెస్ట్ సొల్యూట్ అయింది. సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జాంపుల్ లో ఆ స్విగ్గీ పేమెంట్ తర్వాత ఎస్టిమేషన్ టైం వచ్చేది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న స్విగ్గీ జొమాటోలో ఎలా ఉందంటే మీరు పేమెంట్ చేయకముందే మీరు ఆ రెస్టారెంట్ పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే అక్కడ మనకి ఎస్టిమేషన్ టైం వచ్చేస్తుంది. అంటే ఒక మీకు ఈ టైంలో ఫుడ్ డెలివరీ అవుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు యూజర్ ఓకే వారికి ఎక్కువ ఆకలి ఉంటే దగ్గరగా ఉండే రెస్టారెంట్స్ లోంచి తీసుకుంటారు. లేదు అంటే ఓకే అది బాగుంది అక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుంది అంటే వాడు వెయిట్ చేస్తాడు. వాడికి అంటే యూజర్ కి అర్థం అయిపోతుంది ఓకే ఈ టైంలో మనం వస్తుంది, ఈ టైంలో మనం ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్విగ్గీ జొమాటో యూఎక్స్ డిజైనర్స్ చేసింది. సేమ్ ఇలానే ఇక్కడ పర్సోనాస్ నుంచి ఆపర్చునిటీ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. అంటే పర్సోనాస్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం ముందు క్లాస్ లో ఏదో ఒక ఐడెంటికల్ క్యారెక్టర్, అంటే రియల్ క్యారెక్టర్ అయినా ఐడెంటికల్ క్యారెక్టర్ అయినా తీసుకుంటాం. ఒక రియల్ క్యారెక్టర్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పెయిన్ పాయింట్స్, నీడ్స్, మోటివేషన్ ఈ 3 తీసుకుంటాం. ఆ పర్సోనాస్ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ నేమ్, ఏజ్, దాని తర్వాత ఆక్యుపేషన్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి అని తీసుకొని దాని తర్వాత పెయిన్ పాయింట్స్, మళ్ళీ దాని తర్వాత నీడ్స్, దాని తర్వాత మోటివేషన్ అలా తీసుకుంటాం. పర్సోనాస్ అలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ పర్సోనాస్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి పోతాం. ఈ స్టేజ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని కన్సిడరేషన్ తీసుకొని దాన్ని వాడుకొని దాని తర్వాత మనం వాళ్ళు ఏ పెయిన్ పాయింట్స్ ఉన్నారని చెప్పి మొత్తం క్లియర్ అవుట్ చేసుకుంటాం. అంటే
ఆ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఏమో అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ అవుతున్నాడు యూజర్, ఇవన్నీ తీసుకొని ఇవన్నీ ఒక ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి ఒక సొల్యూషన్ చేస్తాం. ఆ సొల్యూషన్ చేయడానికి మనం బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఈ పర్సనర్స్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క నా యూజరే కాబట్టి మన యూజర్కే ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి యూజర్ నుంచే పెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకుంటాం. ఆ పర్సనర్స్ నుంచి మనం సొల్యూషన్స్ ఐడియా చేస్తాం. సేమ్ ఇలానే టాస్క్ లో అంటే మనం సేమ్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు ఫస్ట్ ఒక రెస్టారెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. దాని తర్వాత ఒక మెనూ చూస్తాం. ఆ మెనూలో ఐటమ్స్ యాడ్ చేశాక ఐటమ్స్ అన్ని కార్ట్ లోకి వెళ్తాయి. ఆ కార్ట్ మొత్తం రివ్యూ చేస్తాం. ఆ కార్ట్ లో మనం అడిషన్ చేయొచ్చు, అదే ఎన్ని క్వాంటిటీ కావాలో వద్దా, లేకపోతే ఐటమ్స్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ రెస్టారెంట్ అదే రెస్టారెంట్ పోయి మళ్ళీ మెనూ పోయి ఐటమ్స్ యాడ్ చేసుకొని కార్ట్ లోకి పోయి దాంట్లో పే చేస్తాం. పే తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. కన్ఫర్మ్ అయినాక ట్రాక్ చేస్తాం. ఈ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని టాస్క్ లో అంటాం. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసింది ది పెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎంఫసైజ్ దెన్ ఇన్నోవేట్. ఈ పెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని మనం ఎంఫసైజ్ చేసుకొని దాని తర్వాత మనం ఇన్నోవేట్ చేయాలి. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఉన్న పెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఆలోచించి దాని తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఐడియా చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చూసామంటే హౌ మేక్ వి, ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా రీఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సేమ్ అలానే జర్నీ మ్యాప్స్ అనేవి ఫీలింగ్స్ ని రివైల్ చేస్తాయి. టాస్క్ ఫ్లోస్ ఒక సీక్వెన్స్ ని బిల్డ్ చేస్తాయి. ఈ హౌ మేక్ వి నో, జర్నీ మ్యాప్స్, ఈ టాస్క్ ఫ్లోస్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే అజంప్షన్స్ ని రీప్లేస్ చేస్తాయి విత్ ఎవిడెన్స్ తో. నెక్స్ట్ ఈస్ ఈ అసైన్మెంట్ కూడా ఈరోజు ఇస్తాను, జస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేయండి రేపు క్లాస్ లోపు. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ వచ్చేది మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాము, ఓకేనా? ఓకే, మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో రోడ్ మ్యాప్ డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ క్లాస్ లో యూఎక్స్ ఫౌండేషన్స్ లో వాట్ ఈస్ యూఐ, వాట్ ఈస్ యూఎక్స్ అనుకున్నాం. సేమ్ యూఐ అంటే హౌ యూ ఇంటరాక్ట్, అంటే నీకు కనిపించేవన్నీ యూఐఏ, నువ్వు ఫీల్ అయ్యేవన్నీ యూఎక్స్. సేమ్ లైక్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం, అంటే డైలీ ఎగ్జాంపుల్, మనం అందరం ఫీల్ అయిన ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ కి దానికి ఒక ముళ్ళు ఉన్నాయంటే ఆ ముళ్ళు అనేది యూఐ. దాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే హోల్డ్ చేస్తావో ఆ పెయిన్, ఆ సెన్సేషన్, దాన్ని యూఎక్స్ అంటావు. అంటే సేమ్ లైక్ నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్, డిజిటల్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నావు, దాంతో కనిపించే కాంపోనెంట్స్, కలర్స్, ఫాంట్, థీమ్స్, కాంపోనెంట్స్, ఇవన్నీ కలిపి యూఐ అంటారు. నువ్వు ఆ కలర్, కొంతమంది ఉంటారు నైట్ బ్లైండ్నెస్, కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటారు. నువ్వు డిజైన్ చేసే ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి.
ఇప్పుడు ఆ నైట్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉండే వాళ్ళకి అది కనపడలేదంటే అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం, అంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు, ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతున్నారు. అది యూజర్ పెయిన్ పాయింట్స్. ఇవన్నీ యూఎక్స్ కిందకు వస్తాయి. సేమ్ మనం ఈ యూఐలో మనకి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యంటే బటన్స్, టైపోగ్రఫీ, ఐకాన్స్, స్పేసింగ్, మెనూస్, స్క్రీన్స్, విజువల్ లేఅవుట్స్, ఇవన్నీ యూఐలో ఉంటాయి. యూఐ అనేది ఒక విజువల్ లేయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ స్క్రీన్స్, ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ యాప్స్, ఏ యాప్ అయినా ఏ వెబ్సైట్ అయినా మీరు తీసుకోండి, మీకు కనిపించేవన్నీ యూఐనే. దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేశారు అనేది యూఎక్స్. అంటే ఒక ఫీల్ అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాప్ ఓపెన్ చేశారు, అది స్క్రోలింగ్ లాగ్ ఇస్తుంది, అది ఒక యూజర్ పెయిన్ పాయింట్స్, అవన్నీ యూఎక్స్ కింద వస్తాయి. అలా స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు సాఫ్ట్ స్క్రోలింగ్ రావాలి, హైరారికల్ గా ఉండాలి. ఇవన్నీ మనం ముందు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం, అక్కడ అది కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు డిస్కస్ చేస్తాం వన్ బై వన్. ఇప్పుడు యూఎక్స్ లో అంటే యూజర్ మన ప్రోడక్ట్ కి సాటిస్ఫై అవ్వాలి, యూజర్ గోల్స్ పెయిన్ పాయింట్స్ చూసి యూజర్ కి ఏం కావాలో మనం దాన్ని చూసి ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలి. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మెనీ డిజైనర్స్, అంటే ఇప్పుడు డిజైనర్స్ అనే కాదు, నార్మల్ పీపుల్ కూడా మంచి యూఐ ఉంటే ఒక మన ప్రోడక్ట్ సూపర్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు. నువ్వు మంచి యూఐ, మంచి కలర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా యూఎక్స్ లేకుండా ఉంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది బ్యాడ్ గానే ఉంటుంది. సేమ్ ఒక లైన్ ఉంటుంది, విత్ a good UI makes apps look clear. నువ్వు యూఐ ఎంత క్లియర్ గా ఉన్నా యూఎక్స్ లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది బాగుండదు. సేమ్ ఇప్పుడు మనము ఆ డిజైన్ టీమ్స్ ఉంటాయి, యూఐ డిజైనర్, యూఎక్స్ డిజైనర్, ప్రోడక్ట్ డిజైనర్ అని. యూఐ డిజైనర్ డిజైన్ చేస్తాడు. ఏం డిజైన్ చేస్తాడు? విజువల్ లేఅవుట్స్, కాంపోనెంట్స్, కలర్స్, టైపోగ్రఫీ, ఇంటర్ఫేసెస్, డిజైన్ కన్సిస్టెన్సీ, ఇవన్నీ యూఐ డిజైనర్ చూసుకుంటాడు. యూఎక్స్ డిజైనర్ ఏం చేస్తాడు? రీసెర్చ్ చేస్తాడు, రీసెర్చ్ చేస్తాడు, యూజర్ ఫ్లో చూస్తాడు, యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాడు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేస్తాడు. ఇవన్నీ యూఎక్స్ డిజైనర్ చేస్తాడు. ప్రోడక్ట్ డిజైనర్ ఏం చేస్తాడంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూఐ అండ్ యూఎక్స్ ఫర్ బిజినెస్ గోల్స్, అంటే ఆ బిజినెస్ తగ్గట్టు యూఐ కంబైన్ చేసి అలైన్ చేస్తాడు. అదే ప్రోడక్ట్ డిజైనర్. నెక్స్ట్ యూఎక్స్ ప్రాసెస్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. దాంతో మనం ఫస్ట్ ఆ యూఎక్స్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏమనుకున్నాం? మనం రీసెర్చ్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఆ ప్రోడక్ట్ లో అన్ని ఫుడ్ డెలివరీస్ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఒక న్యూ అంటే పీజీ బుకింగ్ అనేది ఒక సైట్ ఉంది. ఆ సైట్ ఒకటి మీరు డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఆ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దీనికి రియల్ యూజర్స్ ఎవరు అని మనం ఐడెంటిఫై అవ్వాలి. ఫస్ట్ రియల్ యూజర్స్ ఎవరు? ఏదైనా ఒక జాబ్ కి ఒక పెద్ద సిటీకి రీలొకేట్ అయ్యేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ ఒక ఏదైనా స్టడీస్ కి రీలొకేట్ అయ్యేవాళ్ళు, ఏదైనా కోర్స్ తీసుకొని ఏదైనా మేజర్ సిటీస్ రీలొకేట్ అయ్యేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ మన రియల్ యూజర్స్. ఈ రియల్ యూజర్స్ అందరూ తీసుకొని వాళ్ళని అడుగుతాం. ఇప్పుడు ఒక అర్జున్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ టీచర్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, బెంగళూరు రావాలనుకుంటున్నాడు. బెంగళూరు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ పర్సన్ అనే వాళ్ళు ఒక ముందు రోజు వచ్చి పీజీ చూసుకొని అన్ని పీజీ సెట్ చేసుకునేది, ఇది తన పెయిన్ పాయింట్. అంటే తను ఏం చెప్పాడంటే, నేను ఒక 2 days ముందే వచ్చి ప్రతి పీజీ చూసుకొని ఏ పీజీ బాగుందో నాకు తెలియదు, ప్రతి పీజీ సెట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ దాంట్లో ఫుడ్ మెనూ ఏముంటుందో నాకు తెలియదు, అంటే దాని లొకేషన్స్ దాని దగ్గర చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు, వాటి కొత్తగా వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ పెయిన్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాము. ఈ పెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒక మనం సొల్యూషన్ ఐడియా చేసాం. అంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేసాం. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేసాం? రీసెర్చ్ చేసాం. ఒక పర్సన్ తీసుకున్నాం, దాన్ని రీసెర్చ్ చేసాం. నెక్స్ట్ తన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాడు. అంటే నాకు ఇలా కష్టంగా ఉంటుంది, నేను వెంటనే పోయి పీజీస్ అన్ని చూసుకొని ఒక్కొక్కటి వెరిఫై చేసుకుంటా, పేమెంట్స్ ఎంత ఉంటుంది, షేరింగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి నాకు అవన్నీ తెలియదు. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ కి మనం ఒక ఐడియా చేసాం, ఒక సొల్యూషన్. ఓకే, మనము రియల్ టైం యూజర్స్ తీసుకున్నాం, ఆ రియల్ టైం యూజర్స్ మన పెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పారు. ఇప్పుడు మనకి టూ స్టెప్స్ అయినాయి, రీసెర్చ్ అయింది,
డిఫైన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐడియేట్ చేయాలి అంటే సొల్యూషన్ దొరకాలి. వీటన్నిటి ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ యూజర్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయ్యాక ఒక పీజీ లిస్ట్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి booking.com ఈ హోటల్ సెట్ మనం ఎలా బుక్ చేసుకుంటామో booking.com వస్తుంది. సేమ్ అలానే లాగిన్ అవుతాడు. దాంతో పీజీస్ అన్ని చూస్తాడు. ఒక పీజీ ఆ పీజీస్ లో మనం ఏముంటాయంటే నావిగేషన్, ఈ నావిగేషన్స్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాము. అంటే ఒక యాప్ లో ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్ కి పోయడానికి మనం క్లిక్ చేస్తాం. దాన్ని నావిగేషన్ ఐకాన్స్, నావిగేషన్ బార్స్ అంటాము. ఇవి మనం మన కాంపోనెంట్స్ ఈ టూల్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కింద హోమ్ బటన్, ఈ కార్డ్ బటన్, అకౌంట్ సింబల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవే నావిగేషన్ అంటాము. సేమ్ అలానే ఓపెన్ చేస్తాడు. నియర్ బై పేజెస్ ఏమున్నాయో చూసుకుంటాడు. దానిలో అంటే అక్కడ ఎక్కడ పోవాలి లొకేషన్స్ లో పేజెస్ చూస్తాడు. పీజీ పైన క్లిక్ చేస్తే పీజీ ఇమేజెస్ అన్ని వస్తాయి. ఆ పీజీ ఇమేజెస్ తో పాటు రైట్ సైడ్ మొత్తం ఎన్ని బెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బెడ్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి, షేరింగ్స్ అన్ని నీట్ వస్తాయి, దాని ప్రైజెస్ అన్ని వస్తాయి, ఆ పీజీ పాలసీస్ వస్తాయి, ఏ టైం నుంచి ఏ టైం ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఫుడ్ మెనూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ డే నుంచి లాస్ట్ డే వరకు ఫుడ్ మెనూ ఉంటుంది, అంటే 7 weeks లో. దాని తర్వాత పీజీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత రివ్యూస్ ఉంటాయి. ఇలా ఈజీగా ఉండడం వల్ల యూజర్ అనేవాడు ఈజీగా బుక్ చేసుకోగలుగుతాడు పీజీ. ఓకే, ఇప్పుడు సమ్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు తిరుపతి నుంచి బెంగళూరు కావాలి, ఆ పర్సన్ బెంగళూరు అంటే తెలియదు, టీచర్ తో జాబ్ వచ్చేది, ఈ వైట్ ఫీల్డ్ లో మొత్తం నాకు తెలియదు, వైట్ ఫీల్డ్ లో పీజీ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ పీజీ బుక్ చేసుకున్నా డైరెక్ట్ గా బుక్ చేసుకుంటాడు. డైరెక్ట్ గా వాడు చెక్ ఇన్ అయిపోతుంది ఆ పీజీలో పేమెంట్ అట్టాక. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకున్నాం, రియల్ టైం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకున్నాం, ఒక ఐడియా చేసాం. దీని తర్వాత ఒక వర్క్ ఫ్లో మనం అనుకున్నాం. ఒక ఓపెన్ లాగిన్ అవుతుంది. లాగిన్ తర్వాత మనం క్లిక్ చేస్తాము, మళ్ళీ అంతా ఫోటోస్ వస్తాయి, పేమెంట్ షేర్, మళ్ళీ రూమ్ క్లిక్ చేస్తాం, దాంతో పేమెంట్ చేస్తాం, కంప్లీట్ అయ్యింది ఈ వర్క్ ఫ్లో. దీనికి మనం వైర్ ఫ్రేమింగ్ చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత పాలిష్ డిజైన్ వేస్తాం. దాని తర్వాత మనం టెస్ట్ పోతాం. ఇక్కడ మన 3 steps, అన్ని స్టెప్స్ అయితే రీసెర్చ్, డిఫైన్, ఐడియా అంటే మనం సొల్యూషన్ చూసుకున్నాం, వర్క్ ఫ్లో చేసాం, వైర్ ఫ్రేమింగ్ చేసాం, దాని తర్వాత పాలిష్ డిజైన్ చేసాం, దాని తర్వాత టెస్ట్ పోయాం. ఇవే మనకి యూఎక్స్ ప్రాసెస్. ఇది మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ యూఎక్స్ ప్రాసెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైందా క్లారిటీగా? ఎందుకంటే నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే జస్ట్ నేను ఒక రియల్ టైం యూజర్ అనుకోని ఈ ప్రాబ్లమ్ ఐడియా అదే డిఫైన్ చేసి ఐడియా చేసుకున్నాను నేనే. ఇది జస్ట్ ఈ టైంలోకి వచ్చిన థాట్. నిజంగా ఇలా ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తే ఈజీగా ఉంటుంది అందరికి, ఒక న్యూ రీలొకేట్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ. మనం కొన్ని స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాం, స్విగ్గీ, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ అని చెప్పి. వాట్ ఇస్ అంటే దాంతో యూఐ యూఎక్స్ ఏంటని చెప్పి. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో విజువల్ గా మనకి ఈ స్టోరీ కలర్ రింగ్స్ అంటే గ్రేడియంట్ రింగ్స్, గ్రేడియంట్ ఐకాన్స్, యానిమేషన్స్, మినిమల్ నావిగేషన్ బార్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ యూఐ అంట. నువ్వు స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటావు, నీకు ఒక అడిక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది, దాన్ని యూఎక్స్ అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైఫ్ లో ఉండేది. అంటే ఈ పార్ట్ కి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎక్స్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎందుకంటే నీకు ఇన్ఫినిటీ స్క్రోల్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫినిటీ స్క్రోల్ వల్ల నువ్వు ఎంత స్క్రోల్ చేస్తావు నీకు తెలియదు. ఒక డేకి ఒక సర్వే ప్రకారం కొన్ని కిలోమీటర్స్ మనం స్క్రోల్ చేస్తున్నాం. అంటే నీకు తెలియకుండానే ఆ ప్రోడక్ట్ నువ్వు ఎంత గట్టిగా యూజ్ చేస్తున్నావు. అంటే అదొక బెస్ట్ యూఎక్స్ అంటే యూజర్స్ కి. సేమ్ అలానే యూట్యూబ్ కూడా ఇన్ఫినిటీ స్క్రోల్ అంటది, థంబ్నైల్స్, ప్లే బటన్, ప్రోగ్రెస్ బార్స్ ఇవన్నీ యూఐ. సర్చ్, సెలెక్ట్, ప్లే, నెక్స్ట్ వీడియో అంటే ఒక వీడియో రికమెండేషన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత అదే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆటో ప్లే అవుతుంది, ఇవన్నీ యూఎక్స్. అండ్ మనం డే 1 క్లాస్ చూసుకున్నాం. డే 2లో అంటే మనం ఇంతకు ముందు చూసుకుంది బేసిక్స్ ఆఫ్ యూఎక్స్ రీసెర్చ్. దీంతో మనం చూసుకున్నాం కదా ఎంపతి అంటే ముందే చెప్పాం. ఎంపతి అంటే యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఆలోచించాలి ఏ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలన్నా. ఎందుకంటే
నీకని కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్, నీకని కొన్ని పెయిన్ పాయింట్స్, నీకని కొన్ని యూజర్ నీడ్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ఒక యూజర్ అంటే నువ్వు డిజైన్ చేసే ప్రోడక్ట్ కి యూజర్ కాదు అంతే. ఇప్పుడు ఒక ఫుడ్ యాప్ ఉంది, నువ్వు ఫుడ్ కాదు, నీకు తెలియదు దాని పెయిన్ పాయింట్స్ ఏముందో, దాని యూజర్ నీడ్స్ ఏమో నీకు తెలియదు. అప్పుడు నువ్వు రియల్ టైం నీకు యూజర్స్ ఎవరు? ఫుడ్ యాప్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా హరీగా బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు తీసుకోవాలి. మనకు నచ్చినట్టు మనం పెయిన్ పాయింట్స్ తీసుకొని మన యూజర్ నీడ్స్ అని మనం దాంతో డిజైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. రియల్ టైం యూజర్స్ తీసుకోవాలి, దానికి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చేసి డిఫైన్ చేయాలి. సేమ్ ఆ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ లో మనకి ఇంటర్వ్యూస్, సర్వేస్, అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఒక పర్సన్ 20 to 30 minutes ఇంటర్వ్యూ చేస్తావు. ఆ టైంలో నువ్వు వాళ్ళ గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకుంటావు. అంటే నువ్వు అది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా నీకు ఇలా కాకుండా నీ పేరేంటి, ఇలా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు, ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా అడుగుతా రావాలి. దాని తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు, పెయిన్ పాయింట్స్, యూజర్ నీడ్స్ తీసుకుంటావు. నెక్స్ట్ సర్వేస్ లో నువ్వు ఒక యూజర్ 2 to 5 minutes స్పెండ్ చేయగలుగుతాడేమో ఒక సర్వే పైన. ఒక గూగుల్ ఫార్మ్స్ లో నువ్వు ఇచ్చేసావంటే 10 questions లో యూజర్ చేస్తాడు. నీకు ఒక 10 minutes 100+ ఈజీగా డేటా వచ్చేస్తుంది. యూజర్ నీడ్స్ అబ్జర్వేషన్, నువ్వు ఒక యూజర్ ని నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి, ఏం పెయిన్ పాయింట్స్, నీడ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనం పర్సోనాస్ కూడా ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. ఒక పర్సన్ ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకొని వాళ్ళ తగ్గట్టు యూజర్ నీడ్స్, పెయిన్ పాయింట్స్, మోటివేషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఒకటి డిజైన్ కన్సిస్టెన్సీ అని చెప్పి. అది ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ మనకి సర్చ్ ఆప్షన్ అనేది వెంటనే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ మనకి మైండ్ లోకి వస్తుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్. అంటే నేను ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేశాను, నేను ఒక డిజైనర్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేశాను. దాంతో నేను మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ కాకుండా వేరే ఏదో ఒక ఐకాన్ పెట్టేశాను. మీరు వెళ్ళిన వెంటనే ఆ సర్చ్ బార్ కూడా నేను టాప్ లో పెట్టకుండా మిడిల్ లో పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ పేజ్ లో వచ్చి టాప్ లో పెట్టాను. అప్పుడు యూజర్ వచ్చి లాగిన్ అవుతాడు, లాగిన్ అయిన వెంటనే చూస్తాడు. వాడి ఫస్ట్ మీరు చూసారంటే ఈ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ యాడ్ ఉంది, సర్చ్ బార్ యాడ్ ఉంది, అండ్ పైన టాప్ లో చూస్తారు, అది మీకు కనపడుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పేజ్ లో పోతే టాప్ బార్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఉంటుంది. ఇలా ఉండకూడదు ఎప్పుడు. డిజైనింగ్ ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి, టాప్ బార్ లో ఉండాలి, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఎందుకంటే అదే మనము అందరూ యూజ్ చేస్తారు. ప్లస్ యూజర్ కి మైండ్ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఓకే సర్చ్ అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ టాప్ లో ఉంటది అని ఒక మైండ్ లో ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అలానే ప్రతి దాంతో కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ పేజ్ లో ఒక కలరే 2-3 కలర్స్ వాడు, దాని తర్వాత సేమ్ 2 కలర్స్ కాకుండా చాలా కలర్స్ వాడేసావు. నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఈ ఫాంట్ ఒకటేమో పాపెన్స్ వాడు, ఇంకోటేమో మాన్స్టర్ వాడావు. ఇలా వాడటం వల్ల యూజర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు. అది ఎప్పుడు ఉండకూడదు, కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి డిజైన్. నెక్స్ట్ నిన్న మన క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకున్నాం. కంప్లీట్ గా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ కంటెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు హైరారికల్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎలా ఉండాలంటే, ఇప్పుడు మన హైరారికల్ అంటే ఎలా చూసుకుంటాం, ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్, సన్, ఇలా వాళ్ళ ముగ్గురు నేర్చుకుంటే నీకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అని చెప్పి. సేమ్ అలానే నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సేమ్ నేను అసైన్మెంట్స్ చేశారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్. అలానే ఒకటి హోమ్ లో రెస్టారెంట్స్, దాని తర్వాత ఏమేమి ఉన్నాయి, నావిగేషన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఏదైనా క్లిక్ చేసిన వెంటనే దాంట్లో ఏమేమి కేటగిరీస్ వచ్చాయి చూసుకుంటాం. మళ్ళీ ఆ కేటగిరీస్ సబ్ కేటగిరీస్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి చూసుకుంటాం. ఇలా నీకు స్ట్రక్చర్ గా ఆర్గనైజ్డ్ ఉంటే యూజర్ కి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది, ఈజీగా చూసుకోగలుగుతాడు మొత్తం. ఓకేనా? సేమ్ ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేస్తాం, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేస్తాం, దాంతో సొల్యూషన్ చేస్తాం. లాస్ట్ లో మనం ఒక్క పాయింట్ అనుకున్నాము. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే, టేక్ దిస్ ఆల్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఇంటూ ఎంఫసైజ్ అండ్ ఇన్నోవేట్ అన్నాం. ఈ పెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని యూజర్స్ నుంచి తీసుకుంటాం, యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఆలోచించాలి, దాని తర్వాత మనం ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేసి డిజైన్ చేయాలి, అంతే. దాని గురించి ఏం లేదు. ఇవాళ క్లాస్ లో నేను ప్రతి క్లాస్ లో ఒక లాస్ట్ లైన్ ఉంటుంది మా స్లైడ్ లో, ఆ లాస్ట్ లైన్ ఈ క్లాస్ మొత్తం డిఫైన్ చేస్తుంది. ఈ రోజు క్లాస్ లైన్ ఇప్పుడు మాట్లాడినట్టే పెయిన్ పాయింట్స్ తీసుకుంటాం, యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఆలోచిస్తాం, దాని తర్వాత డిజైన్ చేస్తాం, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు ఈ 5 క్లాసెస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇప్పుడు అడగచ్చు.
Yeah, we have any doubts? Feel free to ask. సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఫ్రీగా అడగచ్చు. ఇది ఒక కాలేజ్ స్కూల్ కాకుండా ఇంటరాక్షన్ ఉంటే కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా గ్రూప్ లో ఏమైనా అడగండి. అట్లీస్ట్ మీకు సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రేపు క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ వరకు మొత్తం సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక 10 to 15 minutes ఎగ్జామ్, 10 to 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సాటర్డే క్లాస్ ఉండదు, ఎగ్జామ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఎవ్రీ సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ వీక్లో ఏం జరిగిందో దాని వల్ల దాని నుంచి. ఓకే, ఏం డౌట్స్ లేవా? కనీసం చాట్లో అయినా టెక్స్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్.